Good evening, aspirants. Welcome to Sparks Academy and welcome to question discussion series. So, in this session, we are going to discuss geotechnical engineering. This is test 2. Already, we test 1 discuss pannirundhom. It is regarding basic properties of a soil and index properties, then classification of soil. In the session, we are going to discuss questions regarding permeability, compaction, and consolidation. Okay. So, before moving on to session, let me ensure that my voice is audible as well as the screen is visible. Am I audible? Okay, so let's move to the first question. If relative compaction is 75% and maximum dry unit weight is 21 kilonewton per meter cube, then field dry unit weight is. So, inga question ketirukkiradhu dry unit weight enna avladha maximum dry unit weight kuduthitaanga field dry unit weight enna abingiradha question ketirukanga relative compaction oda percentage evlo abingiradha mention panniyaachu. So, what would be the answer for first question? Each and every question நீங்க answer பண்ண try பண்ணுங்க. Okay. Do it fast. Okay, so relative compaction அப்படிங்கறது என்ன மீன் பண்ணது அப்படின்னா good evening ma Panimala, good evening. So it meant for how dense the soil is. Okay, so the void ratio based பண்ணி soil density நம்ம define பண்ணுவோம். இங்க relative compaction அதோட value கொடுத்தாச்சு டைரக்டா they given that and maximum dry unit weight value கொடுத்திருக்காங்க. We all know relative compaction is equal to the dry unit weight of a soil at natural state or field condition அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Natural state or field condition divided by unit weight of a soil in a dry state and the values should be maximum. Okay, maximum value க்கும் field condition க்கும் நல்ல இருக்க ரேஷியோவை தான் நம்ம relative compaction அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். So, I know the value of relative compaction. So, this is 75%. So, 0.75 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். And field value என்ன அதான் நம்ம calculate பண்ணணும். Gamma D field F அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். And maximum value அவங்க 21 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So, gamma DF is equal to 21 into 0.75. That gives us 15.75 kilonewton per meter cube. Very simple. So, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் டைரக்டா கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா? So, be aware of it. This kind of questions can be asked. So, first question க்கு answer 15.75 kilonewton per meter cube. Let's move to the next question. For a better strength and stability, the fine grain soils and coarse grain soils are compacted respectively as. So, strength and stability maintain பண்ணும் அப்படிங்கும் போது fine grain soil நம்ம என்ன OMC ல compact பண்ணுவோம் and coarse grain soil என்ன OMC ல compact பண்ணுவோம் அப்படிங்கதான் question. What is this wet OMC and dry OMC? You people know that. So once நம்ம compact பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வாட்டர் கண்டென்ட் ஆட் பண்ணிட்டே போறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். அதுக்கப்புறம் when you adding the water content, the density start to fall. Okay, when the density start to fall, இந்த maximum density நமக்கு அச்சீவ் வச்சு பாத்தீங்களா, இதுதான் நம்ம maximum dry density அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். The peak point of this curve is represented as a maximum dry density, is nothing but MDD. Okay, and the corresponding moisture content is termed as a optimum moisture content. So, in the optimum moisture content க்கு leftல இருக்கிறது நம்ம dry OMC அப்படின்னும் and rightல இருக்கிறது wet OMC அப்படிங்கிற டேர்ம்லயும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? Once when you keep on adding this water, we have two different form of OMC. One is dry OMC and wet OMC. And the peak point க்கு முன்னாடி maximum dry density reach ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது dry OMC அப்படின்னும் reach ஆனதுக்கு அப்புறம் wet OMC அப்படிங்கிற டேர்ம்லயும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். எப்பவுமே fine grain soilக்கு
Okay, fine grain soil க்கு நம்ம stability analysis பண்றோம், strength analysis பண்றோம் அப்படின்னா we always do it in a wet OMC, and coarse grain soil க்கு பண்றோம் அப்படிங்கும்போது we always do it in a dry OMC. So option B is the correct answer for this question. Okay mama, so any doubt? Very simple, right? If doubts இருந்தது அப்படின்னா you can ask right now. Let's move to the next question. Yeah, clay in flocculated structure has. So clay க்கு வந்து dispersed structure இருக்கு, flocculated structure இருக்கு. Flocculated structureல இருக்க clay க்கு permeability எப்படி இருக்கும், strength எப்படி இருக்கும், compressibility எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறதா இங்க question. So try to answer the question. அபினேஸ்வரன், just நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் போட்டுட்டு அதுக்கேத்த ஆப்ஷன் வந்து சொல்லுங்க, so that I get to know நீங்க எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? So flocculated structure அப்படிங்கும்போது clay வந்து H2 edge orientation or H2 phase orientation இருந்தது அப்படின்னா அது flocculated structure அப்படின்னும், face to face oriented இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம dispersed structure அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க அவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது flocculated structureோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும், permeability எப்படி இருக்கும், strength எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கதான் கேட்டிருக்காங்க. Kindly mention the answer in the comment section. Do it fast. So whenever you talk about flocculated structure, okay ma, okay, the permeability will be more. Okay, higher permeability. So B யும் C D யும் வந்து நம்ம கரெக்ட்டா இருக்கு, higher permeability. அடுத்த strength எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் நமக்கு ஹையரா இருக்கும் flocculated structureக்கு. And compressibility எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா that is low. Option B is the correct answer for this question. Dispersed structure கேக்குறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே அப்படியே உல்டா கேஸ். Permeability ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், strength ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், compressibility அதிகமா இருக்கும். இதை தவிர்த்து வேற என்ன நேச்சர் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி, இந்த ரிவிஷனை ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட more than enough for answering lot of questions from consolidation compaction topic. ஓகேங்களா? swelling எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா flocculated structureக்கு அதிகமாகவும் then dispersed structureக்கு கம்மியாகவும் இருக்கும். Okay, so this is an extra point. So high permeability, high strength, low compressibility, and swelling will be more. This is a characteristic of flocculated structure. Option B is the correct answer. Let's move to the next question. This is a very simple question. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா, லைவ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கீங்க எல்லாருமே. ட்ரை டு ஆன்சர், டோன்ட் ஹெசிடேட். ஏதோ தப்பா சொல்றோம் அப்படின்னா ஹெசிடேட் பண்ண வேண்டாம், ட்ரை டு ஆன்சர். In a modified Proctor test for compaction of a soils, the mass of a hammer is of dash and dropped at the length of dash. So hammer-ஓட மாஸ் என்ன அப்படிங்கறத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. தென் எவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து அந்த ஹேமர் வந்து ஃபால் ஆகும் அப்படிங்கறத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மாடிஃபைட் ப்ராக்டர் டெஸ்ட் அப்படிங்கறதான் இங்க அவன் கேட்டிருக்க டெஸ்ட். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டர் டெஸ்ட் அண்ட் மாடிஃபைட் ப்ராக்டர் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு 2 types ஆஃப் டெஸ்ட் நமக்கு தெரியும். அதுல என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னா weight of the hammer, height of the hammer, number of blows, number of layers, volume of a mold, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகேவா? ஸோ whenever they asked about the weight of the hammer for standard penetration, sorry, standard Proctor, one second, yeah, standard Proctor test கேக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது the weight of the hammer 4 க்கு C சொல்லிருக்கீங்க. ஓகேமா, I will tell you. So weight of the hammer is going to be 2.54. எக்ஸாக்ட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா 2.54 kg சொல்லுவோம். approximately it is 2.6 kg. எதுக்கு? ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டர் டெஸ்ட்க்கு. ஓகேங்களா? ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டர் டெஸ்ட்க்கு. And height of the hammer is going to be 30 centimeter. It's 30 centimeter or else 310 mm அப்படிங்கிற டேர்ம்லயே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். 30 centimeter or 31 centimeter, 310 mm இந்த டேர்ம்ஸ்ல mmல கேக்குறாங்களா இல்ல சென்டிமீட்டர்ல கேக்குறாங்களா அப்படிங்கறத ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். Apart from that, they ask you about number of blows. It is 25 and number of layers it is 3 layers எடுத்துப்போமா. சரிங்களா? இது எல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டருக்கு. அண்ட் மாடிஃபைட் ப்ராக்டர் பத்தி பேசுறீங்க அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 2.54 kg you need to take 4.89 kg. மாடிஃபைட் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இன்னுமே எனர்ஜி சப்ளை அதிகமா கொடுக்குறோம், காம்பாக்ஷன் எனர்ஜி அந்த இடத்துல அதிகமா கொடுக்குறோம். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கிவ் அ மோர் மாஸ் ஆஃப் ஹேமர் தேர். ஓகே, ஸோ 2.54 kg ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வெயிட் நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா 4.89 kg. அண்ட் இந்த ஹைட் ஆஃப் ஃபால் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 450 mm.
So for this question, option A is the correct answer. Okay, Mama. So moreover, இதுல இருந்து வேற எப்படிலாம் questions கேட்கலாம் அப்படின்னா எனர்ஜி சப்ளை மாறுது அப்படிங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டர் கொடுக்குற எனர்ஜி வேற, மாடிஃபைட் ப்ராக்டருக்கு கொடுக்குற எனர்ஜி வேற. So the ratio of a modified proctor test to the standard proctor test in terms of compaction energy அப்படின்னு question கேட்கலாம். ஓகேங்களா? So compaction energy ratio அப்படின்னு question கேட்டாங்கன்னா it is 4.5. 4.5 is the ratio of compaction energy supplied by modified standard proctor test to the standard proctor test. Okay, Mama? Fine, it is 4.5. That is a very important question. Next question, Monagla. Select the incorrect statement in a case of triaxial test. Triaxial test is such an important test to calculate the shear strength of a soil. So, ரொம்ப ஒரு versatile test அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ன கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனேஜா இருந்தாலும் சரி, அன்கன்சாலிடேட்டட் அன்ட்ரைன், கன்சாலிடேட்டட் ட்ரைன், கன்சாலிடேட்டட் அன்ட்ரைன், இது மாதிரி என்ன கைண்ட் ஆஃப் ட்ரைனேஜ் இருந்தாலும் சரி, we can go for this test. So இதுல incorrect statement என்ன அப்படிங்கறதா இந்த question. The state of stress within the specimen during any stage of test as well as at failure is completely indeterminate அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா, நீங்க எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் எலமெண்ட்டை நீங்க வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதுமா, இட் இஸ் indeterminate அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இஸ் தட் ட்ரூ? Okay, is that true? சொல்லுங்க. அதுக்கு அடுத்து the stress distribution on the failure plane is uniform. Of course, ஒரு ஸ்பெசிமென் எடுத்துக்கிறேன், cylindrical ஸ்பெசிமென் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கும்போது இதுல ஃபெயிலியர் பிளேன் ஏற்படுது அப்படின்னா இந்த ஃபெயிலியர் பிளேனோட அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து யூனிஃபார்மா தான் இருக்கும். இட் இஸ் ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. ஆல் த த்ரீ ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் கேன் பி பெர்ஃபார்ம் வித் கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் அண்டர் தி டெஸ்ட். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து அன்ட்ரைன்டு டெஸ்ட் as well as unconsolidated test perform பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளோட triaxial experiment யூஸ் பண்ணி தாராளமா perform பண்ணலாம். So all the three drainage condition is applicable here, and precise measurement of pore pressure and volume change during the test are possible. Volume change என்ன நடந்திருக்கு, நம்மளோட cylindrical specimenல volume change என்ன, அது கரஸ்பாண்டிங்கான pore pressure எவ்வளோ அந்த இடத்துல இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும். So incorrect statement என்ன அப்படின்னா option A is the incorrect, since I can easily predict out what is the stress distribution. Okay, 5A, excellent pa Vinesh, very good. So 5th க்கு வந்து A தான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஈஸியா ஸ்பெசிமென்ல ஏற்படுற ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவை ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியும். Since also it is a direct quantity, we can figure out it with the help of a strain. What is the volumetric strain happening over the specimen அப்படிங்கறத வச்சு அழகா நம்மளால stress value predict பண்ண முடியும். பட் இங்க indeterminate கொடுத்திருக்காங்க. So let's move to the next question. Again it is regarding the shear strength. Unconfined compressive strength of a saturated clay sample is 54 kilopascal. The value of a cohesive for a clay is, அதாவது value of cohesion for a clay is அப்படிங்கதான் question. டைரக்டா இங்க வந்து அன்கன்ஃபைன்ட் கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க 54 கிலோ பாஸ்கல் அப்படின்ட்டு. இதை வச்சு சியோட வேல்யூ எப்படி ப்ரிடிக்ட் அவுட் பண்ணலாம், ஒரு பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ரெண்டுக்கும். ஸோ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் தான். யாருக்கும் ஆன்சர் தெரிஞ்சுன்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், டக்குன்னு சொல்லுங்க. Those who are present in live, just try to answer this question. Don't hesitate to answer. Abneshwaran, keep answering ma. Very good. I'll give you time. Very simple question. Be confident and answer. Tell me, ma. So, we all know cohesion is equal to unconfined compressive strength. Okay. Unconfined compressive strength divided by 2. So, here, ஏன் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு பேரே இந்த டெஸ்ட் வந்து அன்கன்ஃபைன்ட் கம்ப்ரெசிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பண்ணுவோம். இது எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேஸ்ல எந்த ஒரு கன்ஃபைன்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஓகேங்களா, இது ஆஸ் லைக் அ ட்ராக்ஷியல் டெஸ்ட் மாதிரியே தான், ப்ரொசீஜர் எல்லாமே ட்ராக்ஷியல் டெஸ்ட் மாதிரி தான். பட் எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம கன்ஃபைன்மெண்ட் கொடுக்காததுனால இந்த டெஸ்ட் பேர் அன்கன்ஃபைன் கம்ப்ரெசிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதில் கால்குலேட் பண்ண ஸ்ட்ரென்த் தான் நான் வந்து அன்கன்ஃபைன் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரென்த் QU அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன். இங்க கொஷனும் இந்த QUவும் எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, C is equal to QU by 2. Obviously 54 divided by 2, that gives me 27 kilopascal. So option C is the correct answer. Abhineshwaran, keep answering ma. Very good, very good. அடுத்து, liquefaction under seismic force is likely
to occur in which one of the following type of a soil? So liquefaction அப்படிங்கிறது என்ன kind of soil occur ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க question. So what would be your answer? Loose saturated sand, dense sand, clays, rocky strata, இந்த மாதிரி different options வந்து கொடுத்திருக்காங்க. liquefaction அப்படிங்கிறது சடனா ஒரு high pore water pressure, okay, high pore water pressure build up ஆகிறதுனால நம்மளோட effective stress என்னமா ஆகும்? Once this pore water pressure increases, we all know effective stress is equal to total stress minus pore water. When this value keeps on increases, our effective stress keeps decreases. Okay, sometimes decrease ஆகி போயிட்டு 0க்கு ரீச் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஒன்ஸ் அது வந்து 0க்கு ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட shear strength ஓட வேல்யூ ரொம்ப ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் இதனால லாட் செட்டில்மெண்ட் நடக்க வாய்ப்புகள் அதிகம். ஓகேங்களா? அண்ட் திஸ் ப்ராசஸ், திஸ் upward movement of this muddy water, this overall process is termed as a liquefaction. என்ன நடக்குது மேம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, சடனாக pore water pressure ரைஸ் ஆகுறதுனால நமக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகி சடனா 0க்கு ரீச் ஆச்சு அப்படின்னா ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பயங்கரமா ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இதனால செட்டில்மெண்ட் வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த செட்டில்மெண்ட்னால அந்த வாட்டர் தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் திஸ் சாயில் கீப்ஸ் ஆன் மூவிங். அப்பர்ட் மட்டி வாட்டர் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும், மூவ்மெண்ட் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபினாமினனை தான் நம்ம வந்து liquefaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது மோஸ்ட் ப்ராபப்லி எங்க நடக்கும் அப்படின்னா லூஸ் சேச்சுரேட்டட் சாண்ட். ஓகே, சின்ஸ் upward water movement அப்படிங்கிற டேர்ம்லயே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், சாயில் வந்து சேச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை நான் இன்டெரக்டா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ லூஸ் சேச்சுரேட்டட் சாண்ட் கண்டிஷன்ல தான் this liquefaction process is happening. So option A is the correct answer. Very good ma Abhinesh, super. அடுத்து, which one of the following test is conducted for determination of shear strength of a soft clay? So நீங்க soft clay சாயிலோட ஷியர் ஸ்ட்ரென்த்தை கால்குலேட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன டெஸ்ட்டை பர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்க? இங்க அவங்க ஆப்ஷனே வந்து ரொம்ப ஈஸியா செட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ பிளேட் லோட் டெஸ்ட், ஸ்டாண்ட் பென்ட்ரேஷன், வெயின் ஷியர், டயல்டன்சி, இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போதே பிளேட் லோட் ஆப்வியஸ்லி இல்லை. ஸ்டாண்ட் பென்ட்ரேஷன் டெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்றதுக்காக கொடுக்க போறது கிடையாது. டயல்டன்சி டெஸ்ட்டும் shear strength calculationக்காக நம்ம பண்ண போறது கிடையாது. So what is the test we are performing? We perform vein shear test. This is a field test. ஓகேங்களா? ஸோ சாயில் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கு, ஒரு பிளாஸ்டிக் கொகசி சாயிலா இருக்கு அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் வெயின் ஷியர் டெஸ்ட் தான் வந்து நம்ம மோஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். அண்ட் த ஆப்ஷன் C is the correct answer for 8th question. ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். The shear strength in plastic undrained clay sample is due to ஒரு கிளே சாயில் இருக்கு, அதுல ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் நடக்க, ஓகே, ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்க ரெஸ்பான்சிபிளான ஃபேக்டர் என்ன அப்படிங்கிறதா இங்க கொஸ்டின். என்னவா இருக்கலாம்? ட்ரை டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின். என்னவா இருக்கலாம்? soil to have a shear strength. So intergranular friction, cohesion, internal friction, water content. So இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் cohesive soil பத்தி பேச போறது கிடையாது. ஓவராலா சாயில்ல shear strength வேணும் அப்படின்னாவே we have 3 different criteria. So ஒன்னு வந்து இன்டர்லாக்கிங்னால shear strength ஏற்படும், சாயில்ல இன்டர்லாக்கிங்னால shear strength ஏற்படும். இன்னொன்னு ஃப்ரிக்ஷன்னால shear strength ஏற்படும் அண்ட் cohesionனால shear strength ஏற்படும். ஓகே, cohesionனால shear strength ஏற்படும். பட் இங்க அவங்க கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறது கிளே சாயிலுக்கு. கிளே சாயிலுக்கு இன்டர்லாக்கிங் இருக்குமா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் சோ மச். ஓகேங்களா? ஒரு டென்ஸ் சாண்ட் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு டென்ஸ் கிராவல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது அந்த இடத்துல நமக்கு இன்டர்லாக்கிங் ஏற்பட நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. அண்ட் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா சாண்டு, சில்ட், கிராவல் இந்த மாதிரி சாயில்ஸ்ல ஃப்ரிக்ஷனோட பார்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம். பட் whenever you're talking about the clay, okay, whenever you're talking about the clay soil, அந்த இடத்துல shear strengthக்கு யாரு மேஜர் ஃபேக்டர் அப்படின்னா cohesion. Cohesion is the major factor. So option B is the correct answer. For 9th it is B. Abhinesh, very good ma. For 9 it is B. அடுத்து, in a shear test on cohesionless soil, if initial void ratio is less than critical void ratio, the sample will. So cohesionless soilல நீங்க shear strength calculate பண்றீங்க அண்ட் மோரோவர் இதுல வந்து இனிஷியல் வாய்ட் ரேஷியோ வந்து கிரிட்டிக்கல் வாய்ட் ரேஷியோவோட கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கும் போது சாம்பிள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படிங்கறத எங்க கொஸ்டின். இது வந்து ரொம்ப டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தாமா. ஈவன் உங்களுக்கு வந்து கான்செப்ட் பெருசா தெரியலனாலுமே இந்த கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்லாம் ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். எப்படி மேம் அப்படின்னா இனிஷியல் வாய்ட் ரேஷியோ கம்மி, ஓகே,
இனிஷியல் வாட்டர் ரேஷியோ கம்மி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சாயில் வந்து லைக் ஒரு டென்சர் ஃபார்மேட்ல இருக்கா இல்ல ரொம்ப லூசர் ஃபார்மேட்ல இருக்கா? டெல் மீ தி ஆன்சர். இனிஷியல் வாட்டர் ரேஷியோ லெஸ் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் என்ன லிட்டில் பிட் டென்சர் ஸ்டேட். ஓகேங்களா? வாட்டர் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது எனக்கு சாயிலோட லூஸ்னஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஒரு டேர்ம். வாய்ட்ஸ் வந்து எவ்வளவு பிரசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத ரெப்ரசென்ட் பண்ற ஒரு டேர்ம். சாயில் டென்ஸா இருந்துச்சுன்னா வாய்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மியா இருக்கும். So it is inversely proportional சொல்லலாமா? Once it is denser, the void ratio is lesser. Once it is looser, the void ratio is more. அப்படி சொல்லலாமா? So இனிஷியலா என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி சாயில்ல என்ன ஆகும்? இனிஷியல் void ratio கம்மியா இருக்கிறதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா the soil behaves like very good Abhinesh. The soil behaves like the volume initially decreases, then it is increases. Okay, volume வந்து இனிஷியலா டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? This is what happening when you are talking about a soil with the initial void ratio is lesser. Okay, so this kind of questions can be expected. கொஞ்சம் வந்து கான்செப்சுவலா क्वेश्चन கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி क्वेश्चन தான் கேட்பாங்க. அடுத்து let's move to the next question. Very simple question. நீங்க stress distribution வந்து ரொம்ப in-depth-ஆ படிக்கல, லைட்டா தான் go through பண்ணீங்க அப்படினாலும் இந்த kind of question க்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். Stress distribution in soil, the approximate method in which the vertical stress at any point to any loaded area is calculated by. Approximate method அப்படிங்கிறது தான் இங்க இருக்கிற key point. ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை நம்ம வந்து போஸ்னிக் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி, வெஸ்டர்கார்ட்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி, நியூமார்க்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் சார்ட் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபிகர் அவுட் பண்றோம். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் தி அக்யூரேட் மெத்தட். பட் அப்ராக்சிமேட் மெத்தட்னா என்ன மேம் அப்படின்னா, கொடுத்துருக்க லோ, இப்போ இந்த லோட்னால இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோமா ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். மேபி நான் ஒரு யூடிஎல் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஒரு யூடிஎல் எடுத்துக்கிறேன். இதோட டாப் வியூ இப்படி இருக்கும். ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து லோடு ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த டாப் வியூவை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த கொடுத்துருக்க லேண்ட் ஃபார்மை ஒவ்வொரு ஸ்கொயரா ஸ்பிளிட் பண்றேன், ஒவ்வொரு யூனிட்டா ஸ்பிளிட் பண்றேன். அண்ட் இந்த யூடிஎல் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் லோடா கன்வெர்ட் பண்றேன். ஓகே, ஜஸ்ட் ஐ எம் கன்வெர்ட்டிங் த ஹோல் ஏரியா இன்டு செப்பரேட் யூனிட்ஸ். ஒவ்வொரு யூனிட்லயும் யூடிஎல் எனக்கு ஆக்ட் ஆகல, பாயிண்ட் லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற அப்ராக்சிமேஷன் எடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் லோட் மெத்தட். அந்த யூடிஎலுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான பாயிண்ட் லோட் தான் நான் எடுப்பேன். இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு 100 யூனிட் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது 10 அப்படின்னு எடுக்கக்கூடாது. ஓகேங்களா? அது ஓவராலா அந்த ஏரியாவில் யூடிஎல் ஒரு சடன் வேல்யூல ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த யூடிஎலை நான் பாயிண்ட் லோட கன்வெர்ட் பண்றேன். அதுக்கு பேர் தான் சின்ஸ் வி ஆர் ஈக்குவேட்டிங் UDL into the point load, this method is termed as a equivalent point load method and this is the approximate method. So option C is the correct answer for this question. புரியுதாமா? அடுத்து with a vertical point load on a surface, when considering the vertical plane passing through the loads, the stress gets reduced by 52.3% at a depth of. So vertical point load act ஆயிட்டு இருக்கு, அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எந்த டெப்த்ல, இப்போ ஒரு பாயிண்ட் லோட் இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் லோடு கீழே இருக்கிற வெர்டிக்கல் பிளேனை அனலைஸ் பண்றேன். இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி இருக்கும், இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்கும், இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்கும், இது மாதிரி நான் அனலைஸ் பண்றேன். அவன் கொஸ்டின் கேட்கறது என்ன அப்படின்னா, கரெக்டா உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் இன்டென்சிட்டி 100%ல இருந்து 52.3%. ஓகே, 52.3% ஒரு சர்டைன் டெப்த்ல வந்து மாறி இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த டெப்த் என்ன அப்படிங்கறத क्वेश्चन கேக்குறான். ஓகே, அந்த டெப்த் என்ன அப்படிங்கறத क्वेश्चन கேக்குறாங்க. இட் இஸ் ஹேப்பனிங் 1 of a unit length. So 1 unit length டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிடக்ஷன் நடக்கும். So 1 of a unit length is the correct answer for this question. So வேற இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 0.75% ஆஃப் யூனிட் லென்த் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னா 16% reduction is happening. Okay, 16% reduction is happening. So this kind of questions can also be asked. அடுத்து 13th question. Bosnic equation is not suitable for sedimentary deposit. Sedimentary deposit do not represent isotropic homogeneous system. So statement question, reason வந்து கரெக்டா அப்படின்னா எஸ், பௌசனிக் அசம்ஷன் படி சாயில் வந்து எலாஸ்டிக்கா இருக்கணும், ஐசோட்ரோபிக்கா இருக்கணும், ஹோமோஜினஸா இருக்கணும், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கணும்.
ஒரு செடிமெண்டரி டெபாசிட் அப்படின்னா என்ன, ஒவ்வொரு லேயர்லயும் எனக்கு வந்து வேற வேற ஃபார்ம் ஆஃப் சாயில் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்குன்னு அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ஒரு செடிமெண்டரி டெபாசிட்ல பர்சனிக் ஈக்குவேஷன் நான் வந்து எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னா நோ, இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள். ஸோ அசோசியேஷன் எனக்கு கரெக்ட். ரீசன் கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. சாயில் வந்து ஹோமோஜினியஸா இருந்துச்சு, ஹைசோட்ரோபிக்கா இருந்தது அப்படின்னா தான் பர்சனிக் ஈக்குவேஷன் அப்ளிகபிள். செடிமெண்டரி டெபாசிட்ங்கிறது வந்து அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. So both assertion is also true as well as reason is also true and both explains each other. So option A is the correct answer. Purida? Option A is the correct answer. So let's move to the next question. TNMAWS chart is based on concept of vertical stress and so TNMAWS chart அப்படிங்கிறது it's consists of radial lines and circular circles. So இதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஏரியாலையும் ஓகே ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த TNMAWS சார்ட் அப்படிங்கிறது எந்த பர்டிகுலர் லோட்க்கு சூட்டபிள் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம்லி லோடட் சர்க்குலர் ஏரியா அப்படிங்கிறதுக்கு மோர் சூட்டபிள். நீங்க கான்சென்ட்ரேட்டட் லோடு, லைன் லோடு, ஸ்ட்ரிப் லோடு இதெல்லாம் வந்து நான் பர்ஸ்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வெஸ்டர்கார்ட்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அழகா ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியும். பட் whenever you're talking about UDL along with that is happening over a circular area, more specifically circular area la and UDL distribute ஆயிருக்கு அப்படின்னா TNMAWS chart is very much suitable. ஓகேங்களா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியும் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். ஸோ TNMAWS சார்ட்ல நீங்க எப்படி ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவீங்க ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா சிக்மா Z is equal to 1 divided by m into n q into capital N, where here m and n represents number of concentric circles and number of radial lines. இந்த எம்ங்கிறது என்ன, என்னங்கிறது என்ன, தென் கியூ வந்து எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் தி இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லோட் அண்ட் என்னங்கிறது வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் ஏரியாஸ். ஸோ எவ்வளோ ஏரியாவில் அந்த லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அந்த ஏரியா எனக்கு தெரிஞ்சதுனா தான் அது கரஸ்பாண்டிங்கான ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ என்னால் கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா TNMAWS சார்ட் யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேஷன் எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 1 divided by m into n Q into capital N. இங்க m into m அப்படிங்கிறது இந்த mங்கிறது எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது அப்படின்னா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. எவ்வளவு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் இருக்கு அப்படிங்கிறது n represents radial lines. Okay, and Q again represents intensity of load, n represents equal number of areas. So all these factors are very important. அடுத்து the decrease in void ratio per unit increase in pressure is termed as. So once நீங்க வந்து காம்பாக்ட் பண்றீங்க some other மீன்ல சாயிலோட வாய்ட் ரேஷியோவை ரெடியூஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கும் போது அது கரஸ்பாண்டிங்கா இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் நான் கால்குலேட் பண்றேன் அப்படின்னா the ratio of this two gives us what? coefficient of permeability இல்ல coefficient of compressibility, coefficient of volume compressibility, coefficient of curvature அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. வெரி வெரி பேசிக் திங்ஸ் பா. ஓகேவா? இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக். ஸோ coefficient of compressibility. Okay, coefficient of compressibility represents the change in a stress void ratio with respect to the change in a stress E1 minus E2 divided by sigma 2 minus sigma 1. Okay, so இது வந்து நான் coefficient of compressibility அப்படிங்கும் போது A suffix B அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் to be more precise. So இந்த இடத்துல வெரி குட்மா அபினேஷ், வெரி குட். ஸோ இந்த இடத்துல அவன் என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றீங்க அது கரஸ்பாண்டிங்கா வாய்ட் ரேஷியோல என்ன சேஞ்ச் நடக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பிளைனிங் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. இதுவே கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி இது ரெண்டுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வால்யூம் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி அப்படின்னா m suffix b அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ m suffix b is equal to a suffix b. That means coefficient of compressibility divided by 1 plus e. Okay, so இந்த ங்கிறது வந்து initial void ratio represent பண்ணும். E0 initial void ratio. So the relation between this two is also very much vital. அடுத்து பார்க்கலாமா? The degree of consolidation is directly proportional to time and inversely proportional to the drainage path. Directly proportional to time and inversely proportional to the square of the drainage path. Okay, and directly proportional to the drainage path and inversely proportional to time. Directly proportional to the square of a drainage path and inversely proportional to time. So let's talk about this very detailedly. Time factor is equal to coefficient of consolidation into the time of a settlement divided by drainage length. Okay, H or D.
சில புக்ஸ்ல வந்து D ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்க, சில புக்ஸ்ல வந்து H ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதை பத்தி நீங்க மாதிரி பண்ணிக்க வேணாம். ஸோ CV into T divided by D ஸ்கொயர். இதுல இந்த Dங்கிறது வந்து லென்த் ஆஃப் அ ட்ரைனேஜ் பாத்தை மீன் பண்ணுது. ஓகே, லென்த் ஆஃப் அ ட்ரைனேஜ் பாத், தட் மீன்ஸ் D. ஸோ அப்போ ஆப்வியஸ்லி எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கன்சாலிடேஷன் வேணும். CV is equal to TV D ஸ்கொயர் divided by T அப்படிங்கிற டேர்ம்ல நான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இந்த இடத்துல CV, coefficient of consolidation, is directly proportional to square of a drainage path and inversely proportional to the time. So, எங்க அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க? Directly proportional to the square of the drainage path. Yeah, inversely proportional to time. So, option D is the correct answer for this question. Okay, option D is the correct answer for this question. So, be aware of this. In the formula, directly அவன் question கேட்கலாம். Okay, இந்த formula-வை directly கேட்கலாம். Numerically expect பண்ணலாம். And moreover, இந்த drainage path-ல வந்து one way drainage, two way drainage அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா you have to substitute H for one way drainage. Hங்கிறது என்னம்மா? Hங்கிறது it's nothing but பனிமலை D, very good. And H by 2ங்கிறது two way drainage. That means ஒரு பெட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த whole soil bedோட drainage வந்து எனக்கு one side மட்டும்தான் நடக்குது அப்படின்னா it is one way drainage. இல்ல மேலையும் எனக்கு வந்து permeable layer தான் இருக்கு, கீழேயும் permeable layer தான் இருக்கு அப்படின்னா that means two way drainage. So இங்க half of the bed வந்து drain ஆகும், இங்க half of the bed drain ஆகும். So H by 2 அப்படிங்கிற termல நம்ம எடுத்துக்கலாம். So let's move to the next question. For calculating the stress distribution in soil, Bosnick assumed that point load to exist. So stress distribution soilல நீங்க calculate பண்ணணும் அப்படின்னா Bosnick point load எங்க இருக்கணும் அப்படிங்கறது assume பண்ணாரு. Below the ground level, below the water table, at the ground level, at the water table. So what is the correct answer? Again, a very simple question. Try to answer. So Bosnick explained all the formulas. Okay. What did he do? Stress distribution என்னன்னு சொன்னாரு? 3 divided by 2 pi Q by Z square 1 divided by 1 plus இங்க கீழ எழுதுறேன் continuation 1 divided by 1 plus R by Z the whole square 4 power 5 by 2. This is the stress equation that he gave. Okay, this is a stress equation that he gave. So இது எதுக்கு applicable அப்படின்னா only applicable when the load is point load is acting at the ground level. Option C is the correct answer. Below the ground level கிடையாது, below water table கிடையாது. கரெக்டா இதுதான் நம்மளோட soil surface அப்படின்னா அந்த ground levelக்கு மேல, ஓகே, at the ground levelல நமக்கு load act ஆயிருந்ததுனா மட்டும்தான் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு பாசிபிள். இதை யூஸ் பண்ணி என்னால ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண முடியும். புரியுதாமா? ஓகே, so let's move to the next question. The line connecting the points of equal hydraulic heads. So equal hydraulic heads connect பண்ற லைனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இமேஜினரி லைனை என்ன சொல்லுவோம்? equipotential line, hydraulic gradient line, flow line, இல்ல phreatic lines. So what is the answer for this question? Very simple question again. Equal head இருக்கு அப்படினாவே or equal potential இருக்கு அப்படினாவே அந்த லைனை நம்ம என்ன டேர்ம்ல நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? So for 18th it is simply a equipotential line. So flow net ல படிச்சிருப்போம் equipotential line and flow lines. So இதெல்லாம் வந்து நமக்கு present ஆயிருக்கும். This is a flow line, this is a equipotential line. Equipotential lineum flow lineum எப்பவுமே வந்து perpendicular தான் இருக்கும். They intersect at 90 degree அப்படிங்கறதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். Okay, so flow linesக்கு நடுவுல இருக்கிறத flow channel அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். So இதுதான் overall flow net. இது எதை நமக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு சீபேஜ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த சீபேஜ் எவ்வளோ இன்டென்சிட்டி நடக்குது அப்படிங்கறத இந்த flow net யூஸ் பண்ணி நம்மளால ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ hydraulic head வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்னாவே இட்ஸ் நத்திங் பட் தி equipotential line. ஓகே, அடுத்து the phreatic line is defined as a line within dam section below which they are. ஸோ ஒரு dam section எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, ஒரு dam section எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த dam sectionல present ஆயிருக்கிற phreatic line அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது, அதுக்கு கீழே இருக்கிற செக்ஷன் எதை மீன் பண்ணுது, நெகட்டிவ் ஈக்குபொட்டன்ஷியலா, பாசிட்டிவ் ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரா, பாசிட்டிவ் ஈக்குபொட்டன்ஷியல் லைனா, என்ன மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டின். ஸோ what is the answer for this? phreatic line. phreatic line அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும்? ஸோ இதுக்கு கீழே, ஓகே, below which there are the positive hydrostatic pressure.
இந்த phreatic linesக்கு கீழே நீங்க soil analyze பண்ணி பாக்குறீங்க அப்படிங்கும்போது that gives us the positive hydrostatic pressure. Option C is the correct answer for this question. ஓகேங்களா? அண்ட் இது என்ன ஷேப்ல இருக்கும் அப்படிங்கறது அடுத்த क्वेश्चनா கேட்டிருக்காங்க. in another dam the top flow line has a shape of. இந்த top flow line அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, that is nothing but the phreatic line. இது வந்து என்ன ஷேப்லமா இருக்கும்? Very good ma. Abhinesh, Panimala, and those who are present in a live, kindly answer. So, top flow line has a shape of. Phreatic line most probably in a shape கொடுத்திருப்பாங்க. Parabola, hyperbola, ellipse, straight line. It is in a parabola format. Okay வா? Phreatic line அப்படிங்கிறது நமக்கு parabola formatல தான் இருக்கும். அடுத்து, what is the unit of intrinsic permeability? 20க்கு A சொல்லிருக்கீங்க. Very good, very good. அடுத்து, what is the no, okay, 21st question. A sand deposit has a porosity 1/3 and its specific gravity is 2.5. The critical hydraulic gradient is equal to. The critical hydraulic gradient is equal to. Answer for this question. Moreover, இப்போ phreatic லைனுக்கு கீழே என்ன ப்ரெஷர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, மேலே என்ன ப்ரெஷர் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. phreatic லைன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது கீழே ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரும் அதுக்கு மேலே அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரும் ஆக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு லைனு அது வந்து சேச்சுரேட்டட் மாஸையும் அன்சாச்சுரேட்டட் மாஸையும் செப்பரேட் பண்ணுது அப்படின்னா அதுதான் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா phreatic லைன் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன். இந்த phreatic லைனுக்கு கீழே சாயில் வந்து சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். எதனால மேம் சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பாரபோலிக் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அப்ஸ்ட்ரீம் சைட்ல வரும். இதுவே டவுன் ஸ்ட்ரீம் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அங்க தண்ணி எதுவும் இருக்காது, சாயில் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு டேம் ரேண்டமா ஒரு டேம் எடுத்துக்கிறேன். அந்த டேம்ல நான் வந்து சாயில் எவ்வளோ ஏரியாவுக்கு வந்து சேச்சுரேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்றேன். அது ஒரு பார்டரா நான் வந்து வரைகிறேன். அந்த பார்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷரை ஐ மீன் அந்த பார்டர் வந்து எனக்கு phreatic லைனை வந்து சொல்லுது. அந்த phreatic லைனுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர், அந்த phreatic லைனுக்கு மேலே இருக்கிறது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். அவ்வளோதான். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். சரிங்களா? The sand deposit has a porosity of 1/3 and specific gravity 2.5. The critical hydraulic gradient is equal to. Critical hydraulic gradientல இருந்து கண்டிப்பா we can expect question ma. For sure we can expect question. So IC is equal to G minus 1 divided by 1 plus E. இந்த ஃபார்முலா எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவன் வாய்ட் ரேஷியோ டேரக்டா கொடுத்துட்டான் அப்படின்னா நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல மேம் எங்களுக்கு porosity தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். G minus 1 into 1 minus N. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஜிங்கிறது எனக்கு தெரியும் 2.5 minus 1 into 1 minus என்னோட வேல்யூ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 1/3. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணீங்க அப்படிங்கும் போது the value you get is 1. ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாய்ட் ரேஷியோ கொடுத்தா நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் அண்ட் porosity கொடுத்தா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும், இது ரெண்டுமே யூ ஷுட் வெல் நோ ஆஃப். ஓகேங்களா? அடுத்த கொஸ்டின். Which of the following does not have any relation in a does not have any relation to quicksand? ஸோ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. ஸோ effective stress becomes 0. Obviously quicksand condition இருக்கு அப்படின்னா effective stress வந்து நமக்கு 0வா மாறும். And it is a type of a sand where void ratio is 1
Is it a type of a sand? Really? Quicksand வந்து type of a sand ஆமா? சொல்லுங்க பாப்போம். Is it a type of a sand? Absolutely not. Quicksandங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் தான். effective stress நமக்கு 0 ஆகும்போது very good பண்ணிமல்ல. effective stress நமக்கு 0 ஆச்சு அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல shear strength லூஸ் ஆயிட்டு ஓவரால் அதோட சாயிலோட டெண்டன்சியே மாறும். ஓகேங்களா? புதை மணல் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான். So here it is not a type of a sand. So obviously option B is the correct answer. Abhinesh, Praveen, very good. Option B is the correct answer. Next, what is the unit of intrinsic permeability? Centimeter, centimeter square, centimeter per day, none of this. So what is the answer, ma? Unit of intrinsic permeability. Permeability க்கு நம்ம units என்ன பார்த்தோம்? Centimeter per second, centimeter per minute, or mm per minute, centimeter per day. So in the mari with respect to time, what is the length of penetration happens? அதுதான் நான் வந்து permeability அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஒரு soil mass எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா 5 நிமிஷத்துல எனக்கு எவ்வளவு ஊடுருவி இருக்கு, 10 நிமிஷத்துல எவ்வளவு ஊடுருவிக்கு, ஒரு நாள்ல எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் ஊடுருவி இருக்கு, கரெக்டா? அதுதானே நான் வந்து permeability அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவேன். ஸோ யூனிட் ஆஃப் தி permeability is nothing but centimeter per day. அவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதெல்லாம் கொடுக்குறான் அப்படின்ட்டு பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போமா? Which of the following is an indirect method of determining a coefficient of permeability? So coefficient of permeability calculate பண்றதுக்கு indirect methods என்னென்னமா? Direct method அப்படிங்கிறது நம்ம லேப்ல பண்ற அந்த constant head permeability, falling head permeability, இதெல்லாம் வந்து direct method. Okay, Naveen Prakash சீன் சொல்லிருக்கீங்க. Excellent. Keep answering. So indirect methodல என்னென்ன ஃபாலோ ஆகும் அப்படின்னா consolidation test data, okay, and we have Allen-Hazen's method, Kosny-Karman method, and Loudon's formula. இது எல்லாமே indirect methodல ஃபாலோ ஆகும். So apart from consolidation, we have Allen-Hazen's method, Kosny-Karman method, and Loudon's method. இது எல்லாமே indirect methodல ஃபாலோ ஆகும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப direct method மேம் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்க்குற இந்த constant head permeability, falling head permeability, pumping in, pumping out test, then இப்போ Dubitz equations யூஸ் பண்ணி ஃபிகர் அவுட் பண்றது, தீம் equation யூஸ் பண்ணி ஃபிகர் அவுட் பண்றது, இது எல்லாமே தான். ஓகே, ஓப்பன் அண்ட் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க, பேக்கஸ் டெஸ்ட் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாமே என்னது? direct method. Be aware of it. So option C is the correct answer. 24, it is C. Next question பார்க்கலாமா? Due to rise in temperature, okay, very good, keep answering. Due to rise in temperature, the unit weight and viscosity of permeance fluids are reduced to 90% and 60% respectively. If other things remains constant, the coefficient of permeability would be. So இங்க question என்ன அப்படின்னா temperature rise ஆகிறதுனால யூனிட் வெயிட் ஆஃப் அ பெர்மியன்ட், அதாவது நீங்க உங்களோட சாயில்ல என்ன ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்றீங்க, நீங்க கெரசின் ஊத்தலாம், ஆயில் ஊத்தலாம், வாட்டர் ஊத்தலாம், என்ன லிக்விட் ஊத்தி நீங்க வந்து பெர்மியபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க அந்த பெர்மியன்ட் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். பெர்மியன்ட் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் அ ஃப்ளூயிட் யூ ஆர் யூசிங். நான் வந்து சிக்மா எஃப்னே எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? சாரி, காமா எஃப்னே எடுத்துக்கிறேன். அது வந்து permeability எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா this unit weight is directly proportional to the permeability. Okay, directly proportional to the permeability. But viscosity அப்படிங்கிறது வந்து it is inversely proportional to the permeability. Okay, 1 by viscosity is proportional to the. Okay, அப்போ question என்ன? Unit weight எனக்கு 90% reduce ஆயிருச்சு and it is reduced to 90% reduce ஆகல, 10% reduce ஆயிருக்கு. It is reduced to 90% அப்படின்னா it is reduced by 10%. And viscosity எனக்கு வந்து 60க்கு reduce ஆயிருக்கு. அப்படிங்கும்போது how the coefficient of permeability finally changes. Okay, how the coefficient of permeability finally changes. So let's do this. Can I write like this? Since permeability அப்படிங்கிறது வந்து யூனிட் வெயிட்க்கு டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனல் ஆகும்
அண்ட் விஸ்காஸ்டிக் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலும் இருக்கிறதுனால gamma 1 divided by gamma 2 and sigma 2 divided by sigma 1 அப்படின்னு என்னால எழுத முடியுமா? ஓகே. ஸோ இந்த இடத்துல this gamma 1 into 0.6 of mu 1 divided by gamma 2 வந்து 90%. So gamma 1 into mu 1. So இந்த ஃபார்மேட்ல I can write. Okay, I can write this. So இந்த இடத்துல எனக்கு எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். This gets cancelled, this gets cancelled. Finally 0.6 divided by 0.9. That means 6 by 9. That gives us 2 by 3. Okay, so here இங்க வந்து அவன் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, other things எல்லாமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்போது கோஷன் ஆஃப் பெர்மியபிலிட்டி எப்படி மாறி இருக்கு. ஸோ 2 by 3 times, that means 50% வந்து இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். டு மேக் இட் மோர் கிளியர், ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு permeability அப்படிங்கிறது it gets directly proportional to the unit weight and inversely proportional to the viscosity அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஓகேங்களா? ஸோ யூனிட் வெயிட் எனக்கு 90% மாறி இருக்கு. ஸோ அப்போ சிக்மா 1 சாரி gamma 1 divided by gamma 2. இந்த gamma 2 வந்து 0.9% எனக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ 0.9 into gamma 1 எழுதுவேன். அதுக்கு அடுத்து விஸ்காசிட்டி வந்து எனக்கு 60% ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 0.6 into sigma 1 divided by சாரி mu 1 divided by mu 1. அகைன் எனக்கு mu 1 தான் வரும். ஏன்னா 60% எதில் ரெடியூஸ் பண்றேன்? mu 1ல தான் ரெடியூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கும் போது. ஸோ திஸ் gives us 2 by 3 அரௌண்ட். அப்போ நமக்கு 33.3% இந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கு? ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ ஆப்ஷன் C is the correct answer. Sorry, B is the correct answer. So let's move to the next question. The quotient of permeability increases when temperature condition decreases, viscosity of a fluid decreases, length of a specimen decreases, none of the above. What is the correct answer? Quotient of permeability எப்போ increase ஆகும்? Temperature increase ஆச்சு அப்படின்னா quotient of permeabilityயும் நமக்கு increase ஆகும். இதனால அந்த இடத்துல pores ஓட ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் once you increase the temperature. ஸோ அவன் வந்து இங்க டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இது டோட்டலி ராங். அதுக்கடுத்து விஸ்காசிட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட்ஸ் டிக்ரீசஸ். இப்போதான் பார்த்தோம் permeability is inversely proportional to viscosity. So option B is the correct answer for this question. Okay, length பொறுத்து மாறுமா அப்படின்னா length of the specimen is nothing to do with the permeability coefficient. மேபி எனக்கு கீழே அந்த இடத்துல ரீச் ஆகுற டைமிங் வேணா மாறலாம். ஆனா permeability அப்படிங்கிறது லென்த், அதாவது ஜியோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ ஸ்பெசிமென் பொறுத்து எனக்கு டிஃபைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? நம்ம என்ன permeant யூஸ் பண்றோம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன, ஆயில் யூஸ் பண்றோம்னா, கெரோசின் யூஸ் பண்றோம்னா, வாட்டர் யூஸ் பண்றோம்னா அதோட ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்து இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ற சாயில் ஸ்பெசிமென், சாண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, கிராவல் யூஸ் பண்றோம்னா, சில்ட் யூஸ் பண்றோம்னா அதை பொறுத்து இருக்கும். ஓகே, தென் வாய்ட் ரேஷியோ பொறுத்து இருக்கும். அது மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து இருக்குமே தவிர்த்து ஜியோமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து இருக்காது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி விஸ்காசிட்டி. when permeability increases, viscosity decreases, viscosity of a fluid decreases. Okay, okay. Which type of a roller are most effective for the compaction of a sand? Pneumatic rollers, smooth wheel rollers, vibratory rollers, sheep foot rollers. ஸோ கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சாண்ட் காம்பேக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப காமனா ப்ரிஃபர் பண்ற ரோலர் எதுமா? Give me the answer. So which roller we prefer to compact the sands? So it is vibratory roller. Okay, vibratory roller. So whenever you talk about the pneumatic rollers and sheep foot rollers, இதெல்லாம் வந்து cohesive soilக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்மூத் வீல் ரோலர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் ஸ்பெசிபிகலி யூஸ்ட் ஃபார் கிராவல் அந்த மாதிரி டைப், ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை சாயில்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற டைப்ல தான் இந்த ஸ்மூத் வீல் ரோலர்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். நியூமேட்டிக் ரோலர்ஸா இருக்கட்டும், ஷிஃப்ட் ரோலர்ஸா இருக்கட்டும், தட்ஸ் ஃபார் cohesive soil. And for sand we prefer the vibratory rollers. Option C is the correct answer for this question. அடுத்து, the compression index on a soil helps to determine total time required for the consolidation, time required for 50% consolidation, total settlement for the clay layer, pre-consolidation pressure of a clay. So compression index அப்படிங்கிறது உருவாக ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இனிஷியலா நம்ம வந்து கோஷன் ஆஃப் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எப்போ ஒரு சாயில்ல எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வேரியேஷன் பொறுத்து வாய்ட் ரேஷியோ எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது இது டிஃபைன் பண்றது தான் வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. ஸோ அந்த கிராஃப் வந்து எப்படி மாறுச்சு, வாய்ட் ரேஷியோவுக்கும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்க்கும் வரையும் போது கிராஃப் வந்து எனக்கு ரொம்ப நான் லீனியரா இருந்தது.
இதை அனலைஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நான் லீனியர் கிராஃப்ஸ். இது லீனியரா மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we introduce a logarithmic term for the effective stresses. நம்ம log term வந்து இங்க கொண்டு வந்தோம். once இந்த effective stressக்கு நான் log term கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் லீனியரா இருந்த கிராஃப் வந்து லீனியரா மாறுச்சு. இந்த லீனியாரிட்டிக்கு நான் ஸ்லோப் எடுத்தேன் அப்படிங்கும் போது that gives me the compression index. ஓகே, இதை வந்து coefficient of compression அப்படிங்கிற டேர்ம்லயும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்க. keep in your mind coefficient of compressibilityங்கிறது வேற, coefficient of compression அப்படிங்கிறது வேற. இந்த coefficient of compression தான் வந்து நம்ம compression index அப்படிங்கிற அதர் டேர்ம்லயும் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். so this is helps to predict out the pre-consolidation pressure of the clay. ஓகே, கிளேல pre-consolidated state என்ன அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றதுக்கு இந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். for 28 it is D. okay, let's move to the next question. Which one of the following affects the permeability of a soil mass? So permeability என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகுது? பார்ட்டிகல் சைஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் d10 ஸ்கொயர் அப்படிங்கறத பார்த்திருப்போம். k is directly proportional to the d10 ஸ்கொயர். ஸோ பார்ட்டிகல் சைஸ் இம்பாக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பா இம்பாக்ட் பண்ணும். அடுத்து வாய்ட் ரேஷியோ இம்பாக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா அதுவும் பார்த்தோம். e cube divided by 1 plus e, that is directly proportional to the k. So void ratio is also impacting and particle size is also impacting. effect of permeant. permeant na enna mean பண்ணுது? நான் அங்க சாயிலுக்கு டெஸ்ட் பண்ண என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்றேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸா இந்த விஸ்காசிட்டி எல்லாம் வரும், யூனிட் வெயிட் விஸ்காசிட்டி எல்லாம் வரும். ஆப்வியஸ்லி permeantum நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது. all of the above is the correct answer for this question. for 29 that is D. ஓகேங்களா? so let's move to the next question. select the lab test for determining the hydraulic conductivity of a soil. constant head test, variable test, centrifuge modeling, all of the above அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ laboratory test என்ன இதில் அப்படின்னா எஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஹெட் டெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம், வேரியபிள் ஹெட் டெஸ்ட்டும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். சென்ட்ரிஃபியூஜ் மாடலிங்னா என்ன? யூஸ்வலாக லோ பர்மியபிள் சாயில் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே நான் ஒரு மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. அந்த சாயில் மாஸ்ல வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு வீக் பர்குலேட் ஆகிட்டு கீழே வர்றதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல அந்த லோ பர்மியபிள் சாயில ஆக்சிலேட் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த சென்ட்ரிஃபியூஜ் மாடலிங் அப்படிங்கிறது. ஈவன் திஸ் சென்ட்ரிஃபியூஜ் மாடலிங் இஸ் ஆல்சோ எ லேப் டெஸ்ட் தட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபிகர் அவுட் த ஹைட்ராலிக் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஹெட் அப்படிங்கிறது கோர்ஸ் கிரைன் சாயிலுக்கு மெயினாக நம்ம வந்து ஹைட்ராலிக் கண்டக்டிவிட்டி ப்ரெடிக்ட் பண்ண யூஸ் பண்றோம். வேரியபிள் ஹெட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஃபைன் கிரைன் சாயிலுக்கு யூஸ் பண்றோம். சென்ட்ரிஃபியூஜ் மாடலிங் அப்படிங்கிறது it is also for a fine grain soil, specifically that soil is a very low permeability. like ஒரு dense clay எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது obviously அதுக்கு வந்து permeability ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். dense clay அந்த மாதிரி soil எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா. so all this 3 tests are used for lab test. so option D is the correct answer for this question. ஓகேங்களா? so yeah, நம்ம வந்து around shear strength, consolidation, compaction, permeability இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம், or else we can wind up this session. Do you have any doubts? Very good Karthi. All of the above is the correct answer. Bhuvana, option D is the correct answer. Very good. Naveen Prakash, D is the correct answer. Very good. Okay, so ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? And moreover, நம்மளோட Sparks Academy we are providing a test series for this upcoming exam, Municipality Administration, Water Supply Board, and offers also போயிட்டு இருக்கு. 40% offers is available for both mechanical as well as civil department test series. To avail this offer, you can call on academy number. ஓகேங்களா? and ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் feel free to call our academy. and moreover, a rank booster batch is also available. already நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன், but conceptually I'm strong. I need to do the practice as well as concept எல்லாம் just ஒரு brush up மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது this rank booster batch will definitely going to help you out to crack this exam. so அதுவுமே அந்த பத்தின டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா feel free to call our academy. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, டெஸ்ட் சீரிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டெஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் ப்ரொவைட் பண்ணோம் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லா டெஸ்ட்டுமே உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கஷனோட கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் அவைல் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு மெத்தட் அப்படின்னா இந்த டெஸ்ட் சீரிஸ் தான். நிறைய பேர் படிச்சுட்டே இருப்போம், ஆனால் டெஸ்ட் போட மாட்டோம். தட்ஸ் அ திங் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆஸ்பிரன்ஸ் டூ. பட் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபால் ஃபார் தட். கிவ் அ டெஸ்ட் சீரிஸ். ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது
அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான டெஸ்ட் வந்து கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டான பாத்தில் தான் போயிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் test series. So if you want more details, call our academy. So thank you so much. We'll meet in the next slide.